मोबाइल भी केतବେଳେ जीवन नहीं आपण आजिका डेट्रे मन रखु मोबाइल बाप पुओ को छाड़ माने मोबाइल सब किसी मोबाइल जीवन जाऊँगी मोबाइल तिक्तता सृष्टि होगी ये मोबाइल बर्तमान एमती लोक आक्वांटेड हो गले जदि गोटे लोक को दुई बेला दिनक भितर 3 थर खाइबा जगह जदि थरिए खाइबा को दि जाए आउ 2 थर खाइबा को न दि जाए ताले सी खुशी हो किछि तार कंप्लेन रही किंतु 10 मिनिट मोबाइल यदि पाखु छाड़िया पे आपण कहिबे ताले हे परिबो जय जगन्नाथ निरंजन सेनापति और मोर आज मोर जो क्वेश्चन अच्छी ये मोबाइल खुलिला को जो भाव जो अंग प्रदर्शन करी जो किसी अच्छा जो आम ओडिशा रे विभिन्न प्रकार विशृंखलित आचरण सहित अंग प्रदर्शन कर मोबाइल चलवा आज लज्जाजनक होगलानी एवं गोटे वयस्क लोक से मोबाइल चलवाते गोटे लज्जा मार्च तो ये बाबद आप कौन कहे जय जगन्नाथ समस्त ओडिशावासी की मोर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना मोबाइल भी केतବେଳେ जीवन नहीं आपण आजिका डेट्रे मन रखु मोबाइल बाप पुओ को छाड़ माने मोबाइल सब किसी मोबाइल जीवन जाऊँगी मोबाइल तिक्तता सृष्टि होगी ये मोबाइल बर्तमान एमती लोक आक्वांटेड हो गले जदि गोटे लोक को 2 बेला दिनक भितर 3 थर खाइबा जगह जदि थरिए खाइबा को दि जाए आउ 2 थर खाइबा को न दि जाए ताले सी खुशी हो किछि तार कंप्लेन रही किंतु 10 मिनिट मोबाइल यदि पाखु छाड़िया पे आपण कहिबे ताले हे परिबो लोक टंका पैसा माइकिनिया को भी छाड़ देबे दूरको किछि असुविधा माइकिनिया एकुडिया जाउची तो गोटे गोटे कोठी जाउची स्त्री पिला छुआ परिवार कोडे एका एका जाउचन तो सेति पय भी आजिका डेट रे कहार मन नथियो बा कोनोसी पुरुषर बा कोन स्वामी यदि चाहिबो ता स्त्री कोडे जाउची एकुडिया बोली ता मन रे चिंता नथियो किंतु सेही भी स्त्री भी मो स्वामी कोडे जाउची बोली एकुडिया तार भी चिंता नथियो किंतु मोबाइल के जाउ छाड़िबे माने ये मोबाइल आजिका डेट रे हिगला ये हो स्वामी रो स्त्री स्त्री रो स्वामी गोपार झियो पुअर गोपा माने सब किछि मोबाइल आ मोबाइल छाड़ला परे एही मोबाइल के आमे थोड़ा डाकिया बापा बहू स्त्री पुओ झियो जहा कहबा मोबाइल डाकिया आपरा काहे जोगाजोग रखले ए मोबाइल रे सब अछि आ शिखाए को पड़ो तापर आपण पहिले जे जो मोबाइल खोल खोल जो खराब जिनिस करूछि के बाहर बसी लोग खराब जिनिस करछन नै तो खराब जिनिस परिवार लोक भी हे माने केमिति मु गोटे भिडियो पोस्ट करती गोटे छोट पिला जहाँ बयस हम 12-13 वर्ष कि 10-12 वर्ष हम सी गोटे कही कटक टका जाजपुर टका अमुक टका बालेश्वर टका एमती आउ तमें आस तुम मुकुट थ मुंड थी माने कौन होउची या द्वारा समाज में केते कुप्रभाव पड़ुची सरकार डिक्लेयर करला ऑनलाइन क्लास हम लॉकडाउन आसला ऑनलाइन क्लास हम सार ट्यूशन पठाउछनी ऑनलाइन रे माने एमती सब किछ ऑनलाइन है पिला को मोबाइल दबो तमे जा कर करो कि पिला को मोबाइल दो आ पिला को मोबाइल न दो को पिला जे सुसाइड कर चले को पिला मोबाइल रे गेम खेली लगे कहानी सी मरिया बहुत प्रकार समस्या सृष्टि होची सेति पई प्रथमे सब गार्डियन सचेतन होवा दरकार सब अभिभावक मान सचेतन होवा दरकार कहीं ये मोबाइल बर्तमान जीवन हानिकारक यंत्र ये मोबाइल टा जी सुविधा है आहरी बेसी असुविधा हो जी सुविधा व्यवहार कर सुविधा व्यवहार कर जी सुविधा व्यवहार न कर असुविधा पड़े आमती असुविधा पड़ुंट जो धन जीवन प्राणी सब किसी से मोबाइल रे आजिकल कौन हो आप नजर करते सावित्री होता 2 जन नारी मो ना कही से सावित्री व्रत पालन कर सावित्री भाया गोटे एते सुंदर जिनिस जोटा कि जड़े नारी ता प्रतिव्रत स्वामी करे से जिनिस को थटा तमसा मजा करके सोशल मीडिया उड़े दे एमती कि बैगन पेलैया बोली कहले बुझिपारे ना तादर समाज में भल प्रभाव किसी पड़ा माने एते बड़ गोटे आम जोड़ा संस्कृति अच्छी ओडिया परंपरा बा ओडिया संस्कृति बा जो जिनिसटा को मानंदी स्वामी की पूजा करवा
ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ଯୋଉଟା କି କାନରେ ଶୁଣି ହବନି, ଛୋଟ ପିଲା ଶୁଣି ପାରିବେନି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଘଇତା ଓଷା, ଏଗୁଡା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା? ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ମୋବାଇଲ ଆଡୁ ଆଡୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ତମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ, ତମେ ଦେଖିଲ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି କି? ଆମେ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡିଛୁ ସମାଜକୁ ଯିଏ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ସେମାନେ ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ପଦେ ଆମେ କହୁଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି, କାହାଣୀ କୋଉଟାର ଭିଡିଓ, ସେମାନେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଯୋଉ ଭାଷା ଅକଥନୀୟ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମହତକୁ ଜଗିକିରି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବା ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ସେମାନେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏତେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କଥା ଅଛି ଯଦି ସ୍କୁଲରୁ ସାର୍ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଧରି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଏଇଟା ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଯିବ ନା କହିବା ବାହାର। ଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଜୀବନ କେତେ ଯେ ହାନି ହଉଛି କେହି କହିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଟା ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଭିତର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଡିଆନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲେ ସେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମରନ୍ତୁ ହଟନ୍ତୁ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜିର ପିଢିରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡିଆନ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗାର୍ଡିଆନ କହିଲେ ନିଜର ମା ବାପ, ବାପା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ନିଜ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛି ଆପଣ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ, ମୋବାଇଲରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଲଫଡ଼ାରେ ପଡୁନି ତ, ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଫେକ୍ ଆଇଡି ହଉଛି, ବହୁତ କିଛି ହଉଛି, ସେମିତି କିଛି କରୁନି ତ? ଯଦି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପଦ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି କି ଯିଏ ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟିଂ ମାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କରିବ ଭିଡିଓ, ତାକୁ ଫେମସ କରିବା ଲୋକ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଛି ବାଜ୍ୟ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଶହ ଶହ ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 2-4ଟା ମିଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ଫୋନ କରିଦେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଜର। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ, ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ, ତାଙ୍କ କିଚେନ ରୁମ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ବାଇକ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ସେ ଦେଖୁଛି, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଇଏ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ବାଇକ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ? ଧରାଯାଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ପାଖରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ? କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବନି? କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, କିଛିଟା କାମ ପାଇଁ, କିଛି ଭ୍ୟୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟସ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ତଳକୁ ଯିବ? ଆମ ଓଡିଶାରେ କଣ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ତମ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦବ? ଏ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲରେ ପକଉଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଛୁଆଠାରୁ ବଡଠାରୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୌଣସି ଖରାପ ଭିଡିଓ, କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟ ମାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନେ ତା ଭିଡିଓ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ,
ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରକାର ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଡିଟେଲ ତଦାରଖ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅନଲାଇନରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଏତକ ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭଲ ୟୁଜ୍, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତମୟ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକି ଯଦି ଖରାପ ବାଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବିପଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲା କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କତରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଯେମାନେ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ କତରୁ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବିନି, ମୋ ବାପା ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବିନି। ଖାଇଲା ବେଳେ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବୁଝୁନି ପିଲାଟି, ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଜ କଳୁଷିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟୀ ଅଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।